अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी वेख रहे हो N22 न्यूज़ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਦਾਊਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸੈयद मज़हर ज़मान किरमानी साहब, क्योंकि मैं इन्हों का तारफ पहले कई प्रोग्रामों से करवा चुके हाँ। अज मैं सवाल इन्हों करना है कब्रस्तान के हवाले नाल। जिहड़ा कब्रस्तान साडे कोल सुल्तान शाह के नाम तो मौजूद है, इनका मुहल्ले वकू पूछना है और जिहड़ा पुट्टो स्कीम के हवाले नाल कुछ प्लाट शेरगढ़ दे विच है सी, वो किन्ना तक सी और किन्ना लोगों को अलाट होए। अस्सलाम वालेकुम पीर जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम हकीकत नूं टाइम दिता। पीर जी, पहला सवाल मैं असी एक प्रोग्राम किया सी, उहदे तुसी आवाज़ बुलंद की कि कब्रस्तान की सफाई के हवाले नाल कुछ मेरे दोस्तों को उतों एक इशू मिल गया कब्रस्तान की सफाई नूं लैके। उन्होंने एक बहुत वड्डा अंबार लगाया शिकायत का, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट मिल गया साडे प्रोग्राम की वसातत नाल। मैं उस हवाले नाल तुहानूं पहला सवाल कर रहा कि शेरगढ़ का कब्रस्तान सुल्तान शाह किहड़ी तहसील विच आंदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोदी साहब, बहुत अच्छा अज का तुहाडा टॉपिक है। मैं तुहानूं दस देना, इत्थे अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि साडे कब्रस्तान का रकबा किन्ना और वो कब्रस्तान नूं इस्तेमाल जिहड़े लोग करते पे ने उन्हां नूं अज तक ये इलम नहीं कि साडे कब्रस्तान दे आखर असां भी एक दिन मर जाना है। मेहरबानी तुहाडी कि तुसां कब्रस्तान के टॉपिक ते रखिया, लेकिन जदों तक मैनूं याद है, जदों तक मैं रेवन्यू रिकॉर्ड नूं जानना, ये दो तहसीलों च मुहिद है, दपालपुर भी और नाला भी। तुसा सवाल किया सी कि भी कब्रस्तान का ये रकबा किहड़ी तहसील च है, लेकिन एक तहसील च नहीं दोदी साहब, दो तहसीलों च है। और इनका दऊद अरबा जिहड़ा है 700 कनाल ते मुहिद है, दोनों तहसीलों में। दोनों तहसीलों च। यानी कि साडा एशिया का सब तो वड्डा है कब्रस्तान, तुसीं कह सकते 700 कनाल। यानी कि कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 3-4 मुरबे ज़मीन बनती है जिहड़ी ये 700 कनाल है। इनू एक ने दो तहसीलों ते मुहिद है। इन्हां दो तहसीलों दे विच कई दौर आए कब्रस्तान दे चार दीवारी कराने वास्ते हर बंदे ने आवाज़ उठाई कि चार दीवारी होनी चाहिए, लेकिन एडा वड्डा वसी रकबे ते किसी भी सियासतदान एडी पग नहीं बननी कि मैं एडा वड्डा, क्योंकि करोड़ों रुपये का बजट होए तो इनकी चार दीवारी होएगी। लेकिन उस चार दीवारी ना होने का फायदा कुछ ऐसे लोगों ने कब्जे किए ने। इनकी मैं तुहाडे नाल इतफाक करना कि भी ये कब्रस्तान ते काफ़ी कब्जा हो चुका है, लेकिन अगर असी अज उनका तहफ़ुज़ ना किया तो मेरा ख्याल है सानू भी किसी होर शहर जाके आपदा जिहड़ा ना आखिरी टाइम वो दफनाना पैगा। ਜਿਹੜੇ लोग पीर जी आबाद होए ने इत्थे आके, उन्हां नूं लोगां ने बैठण वास्ते जगह दी या खुद आके काबज हो गए? इत्थे दोदी साहब जिहड़ा मल्ला फरूक नगर है ना, उनदे विच सिर्फ 134 प्लाट जिहड़े ने लोगों को हाली तक इस शौर का भी नहीं पता जे कि भी ये भुट्टो स्कीम किनू कहा जाता है। भुट्टो स्कीम के नाम के हवाले नाल भुट्टो स्कीम के नाम से 965 प्लाट जिहड़े ने गौरमेंट ने सैयद बाकर हुसैन शाह ने एक मुरबा ज़मीन 25 एकड़ ज़मीन उस वक्त भुट्टो साहब ने गौरमेंट पंजाब के थ्रू खरीदी और जिथे जिथे खरीदी उत्थे उन्होंने ये स्कीम जिहड़ी है 5 मरला स्कीम बनाई। और मेरा ख्याल है कि अज पहली दफ़ा तुहानूं ये शेरगढ़ की आवाम नूं ये भी पता चलेगा कि भुट्टो स्कीम ने भुट्टो साहब ने आपदे नाम नाल मनसूख नहीं की। ये कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह दे नाल इस स्कीम का नाम है जिन्नाह स्कीम। जिन्नाह स्कीम ये अज मैं बड़ी वसादत नाल बड़े प्रूफ नाल तुहानूं दसदा पिया भी आम लोगों को ये पता ही नहीं ये स्कीम किहड़ी है। भुट्टो स्कीम ये भुट्टो स्कीम मशहूर है, लेकिन भुट्टो साहब ने आपदे नाल नहीं की सी। ये लोगों ने कह दिता जी उस वक्त गौरमेंट जुल्फकार अली भुट्टो दी सी भी सानूं भुट्टो दिते, लेकिन उन्हां भी
ਬਾਨੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ। ਔਰ ਉਹ 965 ਪਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ। 5 ਮਰਲਾ ਸਕੀਮ। ਉੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 10% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 10% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 10% ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 71 72 75 76 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਟੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਰਾਹਤ ਅਬਾਸ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਬਾਸ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਓ ਕਰਮਲ ਚੌਕ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਹਤ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ, ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਦਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਕਰ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਲੀ ਮੇਨ ਲੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਅਬਾਸ ਕੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਭੁੱਟੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਗਲੀ ਆਈ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਲੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਬਾਈਪਾਸ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਲੰਗ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਏਗੀ, ਥੱਲੇ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਆਓ, ਐਵੇਂ ਉਸੇ ਟਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਮਾਰ ਆਰਫ ਦੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬਾਸ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੋਏ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਲੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਅਗਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂਨਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆਓ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ 10% ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ। ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਮਦਾਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ਼ੀਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਲੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਮੇਨ ਲੱਗੇ ਆਓ, ਫਰੰਟ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਖਵੰਦ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਮਲ ਹਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦਾ ਰਹੀ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਕ ਨਗਰ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹਾਂ। 5 ਮਰਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ, 2 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜੈਨੂਅਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ 2 ਦਰਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਜਿਨਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਰਕਬਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 700 ਕਨਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ। 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਨ ਗੜੀ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਨ 75 76 ਦੀ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਨ ਗੜੀ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਤੋੜਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੋਲੇ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਨ ਗੜੀ ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਖਾਲ ਸਦੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲ ਸਦੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈਪਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਖਾਲ ਬਨ ਗੜੀ ਖਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹਸਤਾ, ਉਹ ਐਦਲੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਪਾਲਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਹੈ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਲੈ? ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸੀ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਤ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਐਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚੌਥੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਚੌਥੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੀਗਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਉਕਾੜਾ, ਏਸੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਲਾਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਜਨਾਹ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਵਰੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ 32 34 ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੱਲਾ ਫਰੂਕ ਨਗਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਕਬਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, 100 ਸਾਲ ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, 20 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ तमाम ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਕਬਰ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ DC ਉਕਾੜਾ ਔਰ AC ਦੁਪਾਲਪੁਰ, AC ਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਬੈਠਣ, ਇਹਦਾ ਤਯਨ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੀ ਕਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਜ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫੀ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।
क्योंकि तुसी आवाज़ बुलंद की है तमाम अहले इस्लाम जिन्ने भी बैठे ने उन्होंने वास्ते कि कब्रिस्तान के रकबे आस ते कब्रिस्तान के रकबे की आवाज़ बुलंद करना कोई जुर्म नहीं ते अगर कोई साफी तुहाडे विच रुकावट है मज़र शाह की ज़ात मज़र शाह का पूरा जो तुसी चाहोगे मदद इंशाअल्लाह तुहाडे नाल है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, तुसी सैयद मज़र ज़मान किरमानी साहब की ज़बानी सुन लिया कि कब्रिस्तान का हदूद रुबा किन्ना है, कब्रिस्तान की ज़मीन किन्नी है, कब्रिस्तान की ज़मीन किन्ना तहसीलों में आती है, और जेड़े लोग साडे ते उंगलियां उठा रहे हैं और सानू गलत अल्फाज और गलत कमेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने भी गुजारिश है कि तुसी भी उन्होंने विच ही बैठे हो। बहुत शुक्रिया। अगर तुसी हकीकत देखना चाहते हो तो देखते रहो हकीकत नूं। अपने मेज़बान आशिक अली दाऊदी नूं इजाज़त दिओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।